본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 어제 우리 시장 전강 후약의 상태가 펼쳐졌습니다. 코스피, 코스닥 지수 모두 장 초반의 하락세를 만회하면서 낙폭을 줄여나가는 모습. 코스피 시장은 특히 플러스권 위에서 거래를 마쳤습니다. 또 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수는 사상 최고치를 경신했습니다. 다우지수가 0.18% 상승, S&P 500 지수가 0.47% 올랐고 나스닥 지수가 굉장히 강했는데 0.9% 상승했습니다. 나스닥은 테슬라의 주가가 이 시장을 견인했다고 할 정도로 과언이 아니었는데 테슬라는 대형 렌터카 업체인 허츠가 테슬라의 전기차를 10만 대 주문했다라는 소식 때문에 주가가 12% 이상 상승하면서 천슬라에 도달했습니다. 따라서 지금 1조 달러가 시가총액이 넘어서면서 애플과 마이크로소프트, 아마존, 알파벳에 이어서 1조 클럽에 테슬라가 신규 가입하게 되었습니다. 이 외에도 많은 종목들, 기술주들이 또 강세를 보인 하루였는데 오늘 좀 이 부분에 대해서 자세하게 짚어드리겠고요. 이주현의 고수익 작전 타임에서 테슬라 관련주 짚어드리도록 할 테니까 기대 많이 해주시길 바라겠습니다. 저희 오늘 첫 번째 시간은 버니와 함께하는 미국 주식 시간이고요. 영상 보고 가시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 구글에도 나오지 않던 그런 종목들 그리고 정보들 이 시간에 담아드리고 있고요. 유튜브에서도 언제든지 만나보실 수가 있습니다. 일단 그동안 우리 버나드 케인이 소개해드렸던 종목들 지금 또 수익률이 굉장히 많이 올라가고 있다고 하는데 어떤 종목들이 있는지 화면으로 만나보시죠. 네, 버니의 미국 주식 베스트 톱 5입니다. 역시나 1위는 업스타트 홀딩스가 견고하게 그 자리를 유지해주고 있습니다. 방송일 종가가 203달러였는데 현재까지 상승률이 무려 76.9%나 되고요. 어제 기준 종가가 359달러입니다. 어제 하루 동안 5% 급등한 바 있습니다. 두 번째로 빌닷컴입니다. 8월 10일에 소개해드린 빌닷컴 방송일 종가 199달러죠. 상승률이 현재 50%가 넘었습니다. 어제 기준 종가가 300달러네요. 자, 8월 31일 넷플릭스 많은 분들이 알고 계시는 종목이고 또 최근에 실적도 호실적이 나왔죠. 방송일 종가 569달러입니다. 현재까지 상승률 무려 18% 지금 달성 중입니다. 어제 종가 671달러고 지금 굉장히 많이 치고 올라오는 모습이네요. 자, 이제 4위와 5위는 새롭게 편입된 종목들이 있는데 스노우플레이크와 아리스타 네트워크스입니다. 스노우플레이크가 지금 상승률 14.6% 기록 중이고요. 지금 종가가 341달러니까 방송일 기준으로 거의 한 150달러 정도 늘어난 모습이네요. 마지막으로 9월 17일에 소개해드렸던 아리스타 네트워크스가 방송일 종가 359달러, 현재까지 상승률 7% 넘게 기록하고 있고요. 현재는 386달러 달려가고 있습니다. 네, 이렇게 버나드 케인 이 시간에 소개해드릴 종목들이 정말 상승률이 좋다. 그리고 너무 잘 가니까 저도 기쁜데 우리 시청자분들께도 앞으로도 많은 도움 되길 바라겠습니다. 자, 오늘도 첫 번째 종목도 알아보도록 할 텐데요. 오늘은 미국의 최대 의료 인력 업체인 AMN 헬스케어 서비스에 대해서 다시 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자, 코로나 팬데믹 이후에 이 서비스 사업이 좀 더 성장을 했을 것 같은데 AMN 헬스케어 서비스 어떤 영향 끼쳤을까요? If we remember when we talked about last, AMN is a large staffing firm in the medical industry. They staff nurses and doctors. And when they staff doctors, they staff specialists and generalists. And they also staff technical people within that medical field. One problem with the healthcare sector is that COVID-19 and
staff shortages is that COVID-19 and staff shortages are making elective procedures and regular health care more difficult. Last month, the New York Times reported that some hospitals were postponing surgeries for hernias, hip replacements, cancer and heart surgeries because of the lack of beds. Recently, the Washington Post reported that coronavirus cases are falling, which could allow for more elective procedures. Despite the falling cases, many news agencies, including Newsweek and the BBC, are reporting hospital staffing shortages, which means that even if rooms and beds are open, there may be not enough staff to help with treatments. Despite these shortages, medical staffing companies' stock prices have been falling. AMN Healthcare has fallen more than about 15% in the last 2 days, while cross-country healthcare is also down about 15% from its 52-week highs set just 4 days ago. Yet there's no other news on what could be driving the sell-off in these companies. But this should set up for another excellent buying opportunity once we get past the COVID-induced staffing shortages. 네, 코로나19로 지금 심각하게 인력난이 이루어지고 있는데 이런 해결 과제가 있다. 이런 부분을 좀 말씀해 주셨고요. 그렇다면 AMN 헬스케어 서비스 앞으로 어떤 투자 포인트를 두고 저희가 투자해 보면 좋을까요? As we can see here in this chart, AMN has had a significant stock price appreciation over the last year. Prior to this move within this stock, it had a sell-off induced decline that was a result of the initial COVID outbreak, where all the beds, very similar to what we have right now, were all used for COVID and were not used for elective procedures. If we look at where the stock is compared to the NASDAQ, you can see in this chart, AMN stock is the black line and NASDAQ is the blue line. We love to have stocks that outperform the NASDAQ. Significant outperformances come this year in AMN relative to NASDAQ prior to the sell-off that just happened over the last couple of days. Oftentimes I look at a stock price relative to the NASDAQ, just like we had before. And one of the ways that I like to look at that specifically is take the stock price and divide it by the NASDAQ stock price. So in the lower clip chart down there on this slide is the stock price divided by the NASDAQ index, the QQQs. The top part of the clip is just the stock price of AMN. This is a weekly chart, and the red line is a 20-week moving average. So whenever my ratio is increasing, the stock of AMN is outperforming the NASDAQ. We love to be in stocks that outperform the NASDAQ. That's our whole mission. So we can see there are three significant occurrences where we had a sell-off and then we rose above the 20-week moving average. And then if we look on the chart above, we can see the outperformance of that stock. And in all conditions here, it's been a significant move, particularly the last move. Maybe we've had a little bit too much of a move and this COVID issue has caused us to retrace a little bit, but I still think over time this stock really is going to outperform. 네, 언제나 주식이 나스닥을 능가하는지 체크하라고 하셨는데 그런 부분에 있어서 AMN 헬스케어 서비스 앞으로도 장기적으로 투자 유효하다라고 전략 세워주셨습니다. 샵 0082번 문자 받는 사람 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 전송해 주시면 버니와 함께 직접 이야기하실 수 있는 기회 제공해 드리고 있으니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 네, 이어지는 시간은 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 랩몬 리서치 김민수 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
네, 반갑습니다. 자, 이번 주 우리나라 그리고 뉴욕 증시 또 중요한 일정들이 많이 있습니다. 미국의 3분기 GDP도 그렇고 또 빅테크 기업들의 실적도 앞두고 있는데 이제 3분기 실적 시즌이 또 본격적으로 더 피크에 달하고 있는 것 같은데 이번 주는 또 어떤 일정들 저희가 중요하게 살펴보면 좋을까요? 네, 이번 주 10월 말과 또 11월을 이어가는 그런 과도기적인 한 주에서 중요한 게 또 이슈도 이슈겠지만 실적 발표가 대거 발표됩니다. 여기에 따라서 시장 분위기도 변한다는 거 확인해야 될 것 같고요. 일단 먼저 오늘 26일 화요일 같은 경우는 메타버스 코리아 컨퍼런스가 열리는데 시간 되면 가보고 싶지만 바쁘네요. 네, 한번 관심 있으신 분 가보셨으면 좋겠고요. 또 오늘 SK텔레콤이 거래가 정지돼서 26일 날 거래가 재개될 걸로 보여지고 있고요. 그 밖에 오늘 한국의 GDP, 미국의 10월 소비자 신뢰지수 발표되는데 오늘 실적 발표는 일단 SK하이닉스, 현대차, 삼성바이오로직스, LG 생활건강 이 정도가 중요할 것 같고요. 미국 쪽에 알파벳 구글이죠. 마이크로소프트 그리고 트위터 정도 실적 발표가 한다고 보시면 될 것 같고요. 27일 날 수요일 날 같은 경우는 일단 지금 한국의 소비자 관련된 동향 조사가 발표가 되고 미국의 8월 내구재 주문이 발표가 될 텐데 특히 반도체 관련된 주요 행사가 하나 열립니다. 반도체 대전 싸우는 거 아니고요. 그냥 어떤 전시회라고 봐야 되겠죠. 세덱스 2021 이쪽에서 최근에 반도체 관련된 모멘텀은 떨어져도 반도체 쪽 여전히 투자를 하고 있고 반도체 관련된 앞으로의 새로운 기술 많이 또 보여줄 걸로 얘기가 되고 있는데 그에 따른 변화 확인해야 될 것 같고요. 그 밖에 EU에서 엔비디아와 ARM 인수 심사를 결정을 합니다. 아마 직접적인 영향은 없다고 하더라도 일단 이번에 인텔이 생각보다 실적의 자신감을 떨어뜨리게 발표하다 보니까 오히려 인텔의 주가는 밀렸는데 오히려 삼성전자나 다른 종목들은 그런 영향을 크게 안 받았다는 얘기는 약간 파운드리 쪽에서 진출하는 게 그렇게 쉽지는 않을 것이다 라는 분위기가 나오다 보니까 이에 따른 반응도 확인해야 될 것 같고요. 내일 그 27일 날 수요일 날의 실적 발표는 대표적으로 LG 디스플레이 그리고 또 삼성전기, OCI, 기아, 현대일렉트릭, GS건설, 펜옵션 이런 중견 기업들 쪽에서도 실적이 발표한다고 보시면 될 것 같고요. 그와 함께 또 미국 시장에서 이어지고 있는 보잉, 포드, GM, 이베이 이런 쪽인데 보잉 실적은 항공산업에 또 주문이 많다라고 하게 되면 어떤 항공주에 대한 기대감으로도 끌 수가 있기 때문에 잘 봐야 될 걸로 보여지고 있고요. 그 밖에 10월 28일 목요일 날 같은 경우는 미국의 3분기 GDP 22 통화정책회의입니다. 그런데 여기서 22 통화정책회의에서 상대적으로 비둘기파적인 입장을 계속 유지한다라고 하게 되면 달러가 어떤 식으로 상대적으로 변할지를 또 확인해야 될 것 같은데 달러가 강세가 꺾이는지 여부들도 같이 지켜서 봐야 될 것 같고요. 또 실적 발표하는 쪽이 한화솔루션, 삼성전자 본실적, LG이노텍, LG전자 본실적 그러다 보니까 목요일 날에 중요하게 챙겨봐야 될 게 좀 많고요. 현대모비스, 한국조선해양, 또 롯데칠성, 현대제철, 롯데정밀화 특히 한국조선해양 같은 조선주는 어제 또 강한 모습들을 보여주고 있는데 조선사가 2분기는 실적을 충당금을 반영하면서 좀 부진하게 발표했는데 3분기부터는 아니지 않겠느냐라는 기대감이 나오다 보니까 어제부터 조선주의 강세가 눈에 띄었다라고 볼 수 있는데 이 기조의 연장선상으로 봐야 되지 않을까라는 쪽에서 흐름들 체크하는 게 중요할 것 같고요. 그 밖에 또 이날 중요한 애플 실적 발표됩니다. 그와 함께 캐터필라, 스타벅스, 그리고 아마존닷컴 이런 식으로 실적 발표가 될 텐데 애플의 실적은 더 눈여겨봐야 되겠죠. 특히 애플 이번에 아이폰 13 같은 경우 공급대 수는 1,000만 대 줄인다고 얘기를 했는데 그럼에도 불구하고 판매 진행은 괜찮은지 확인할 필요가 있을 것 같고요. 또 10월 29일 날 금요일 날 같은 경우는 한국의 9월 산업활동 동향과 BSI 발표가 될 텐데 특히 지금 하반기로 들어서면서 공급 부족이라든가 원자재 가격에 대한 부담들도 다 있겠지만은
그럼에도 불구하고 수출이 잘 되면서 기업들의 자신감이 계속 유지가 되느냐 여부들을 따지는 것도 또 하나 중요하겠다고 봐야 될 것 같고요. 그 밖에 미국의 9월 개인소득 소비지출 발표가 있는데 여기서 중요하게 봐야 될 게 소비지출 PCE 지표죠. 연준에서 바라보고 있는 하나의 물가 지표로 작용하고 있는 가운데 최근 들어서도 물론 고공행진입니다만 특히 유가를 반영한 또 소비자 측면 쪽에서의 가격 변화가 어떤 식으로 나오는지도 한번 체크를 해야 될 것 같고요. 그와 함께 또 실적 발표하는 쪽은 아프리카 TV 그리고 또 SK그룹이 대거 실적 발표하면서 SK이노베이션, SK아이테크, SK바이오사이언스 그리고 또 그 밖에 한화 에어로스페이스, 아모레퍼시픽, 현대오토에버 이런 식으로 실적을 발표를 할 걸로 보여지고 있는데 중요한 건 뭐 일단 수요일 목요일쯤으로 집중돼 있다 보니까 그에 따른 특히 실적도 실적이겠지만 중요한 건 회사의 IR인 것 같고요. 얼만큼 우리 회사가 여러 가지 어려움 속에서도 잘 버텨내고 있는지를 보여주느냐가 관건이기 때문에 그걸 또 체크하는 거 중요할 걸로 보여지고 있고요. 그 밖에 또 미국 쪽에서는 US 스틸, 쉐브론, 엑슨모빌 모두 다 철강 정유 쪽인데 오늘 실적 발표한 누코 같은 경우는 실적 꽤 좋다 보니까 철강주가 기대감이 그렇게 높지 않음에도 불구하고 한 6%대 상승을 보였었죠. 그러다 보니까 실적 발표와 관련된 여러 가지 동향들 또 같이 체크하는 게 중요한 한 주가 되겠다라고 말씀드리겠습니다. 네, 중요한 경제 지표들 그리고 실적들 한번 체크해 드렸습니다. 저희 키워드로 확인하시죠. 네, 오늘의 키워드는 보안주의 반짝 강세입니다. 어제 KT통신망 장애로 전산이 마비되면서 주식 거래부터 상점들의 카드 결제까지 안 되는 그런 대란이 일어났었습니다. 저도 어제 핸드폰을 하다가 인터넷이 잠깐 안 됐을 때가 있었거든요. 저는 이제 KT 이용자가 아닌데도 불구하고 다른 통신사 이용자들까지도 불편함을 겪었습니다. 그래서 어제 또 보안주가 갑자기 강세 올라오기도 했는데 우리 대표님께서도 인터넷에 좀 불편함을 겪으셨나요? 괜찮습니다. 저는 특별히 불편함을 못 느꼈는데 네. VIP라서 그럴까요? 네. 죄송합니다. 부럽네요. 알겠습니다. 네. 어제 또 대란, 네. 인터넷 대란이 많이 일어났기 때문에 또 그런 불편함을 겪고 또 디도스 공격이다 이런 이야기까지 나오면서 이 통신 보안 관련주가 또 강세였던 것 같아요. 이 부분 좀 지금 투자해봐도 좋을까요? 네, 종목에 따라 다를 것 같은데요. 네. 어제 어떤 KT의 또 통신망 대란으로 인해서 여러 가지 변화가 좀 나왔던 부분들인데 결국에는 시스템 장애로 밝혀졌죠. KT가 무한할 것 같습니다만 이런 대규모 디도스 공격과 관련된 얘기는 어떤 이슈가 나오게 되면 언제든지 나올 수 있겠다라는 부분들, 특히 그만큼 국내 업체들이나 특히 고도화로 발달된 이 네트워크 시장 쪽에서는 이 부분이 취약할 수밖에 없다는 거에 또 다른 경고음도 같이 보여주지 않았나라는 생각은 들고 있는데요. 그런 쪽에서 어제 보안주가 장중에 재조명을 받았다가 일단 상승분은 많이 좀 토해냈다고 하더라도 하지만 중요한 거는 그래도 꿋꿋하게 버티고 있던 보안주들에 대한 흐름들은 일단 좀 소외됐던 보안주에 대해서 재조명은 다가오지 않겠느냐라는 쪽도 봐야 될 것 같고요. 게다가 또 이제 보안주들 같은 경우도 한 단계 레벨업을 시켜서 특히 지금 최근에 나오고 있는 생체 인식이라든가 블록체인을 이용한 기술들 그리고 또 이제 백신 여권 관련된 얘기들도 나오기 시작하다 보니까 이게 위드 코로나와 함께 실질적으로 국내뿐만 아니라 글로벌 정부들이 채택해서 도용하게 되면 또 하나의 보안주의 시각들이 바뀔 수가 있는 상황들이겠죠. 근데 여기서 더 중요한 거는 이런 보안 관련된 사이버 보안이나 이런 네트워크 보안 관련된 쪽을 가장 많이 챙기는 쪽은 미국인 것 같습니다. 미국의 사이버 보안 관련주들을 보게 되면 팔로알토 그리고 또 크라우드 스트라이크 같은 경우도 마찬가지로 지금 동향을 보게 되면 거의 신고가 영역 쪽에 바싹 붙어가는데 국내 쪽의 회사들 같은 경우는 전혀 반응을 못했다라고 하게 되면 또 하나의 좀 소외됐지만 훈풍을 받을 수 있는 섹터는 되겠다라는 관점 쪽으로 바라보고 있는 상황들이고요. 그런 쪽으로 봤을 때 지금
특히 네트워킹 그리고 또 사이버 보안 이런 관련된 쪽이 또 하나 중요하게 볼 수밖에 없는 게 이제 아마 시대적인 흐름들이 클라우드를 강화시키는 쪽으로 갑니다. 대표적으로 미국에서도 아마존, 마이크로소프트 모두 다 실적에 의미 있는 부분들이 클라우딩 서비스에서 이어지고 있는데 그렇게 되면 저희가 보통 이제 스마트폰이나 아니면 뭐 노트북도 마찬가지겠지만 대표적으로 저장 장치에 대한 간편함 그리고 또 이용의 원활함을 위해서는 클라우딩 서비스를 많이 쓰는데 그러면 이 클라우딩이 공격을 받아서 어떤 사이버 보안에 취약해져서 내가 갖고 있던 데이터나 뭐 개인정보까지 누출이 된다라고 하게 되면 상당히 또 사회 문제가 커지겠죠. 그렇기 때문에 클라우딩 컴퓨터 관련된 또 여기서 중요하게 부각받아야 될 네트워킹 보안 쪽은 계속 강조가 될 수밖에 없는 상황이다라고 하게 되면 이 부분에 대한 동향들 체크해보는 게 더 맞다고 봐야 될 것 같고요. 그중에서 실적 흐름들이 생각보다 꾸준하게 괜찮은데 주가는 전혀 반영을 안 했던 종목들 같은 경우는 일단 관심 있게 보는 게 좋겠다는 쪽에서 가장 먼저는 파이오링크 말씀을 드리고 싶고요. 우리나라에서 그래도 알아주는 보안 관련된 쪽, 또 보안 스위치 쪽, 클라우딩 스위치 쪽 이쪽이다 보니까 상대적으로 올해 실적 내년까지도 확장세가 이어지고 있는데 주가는 이거를 충분히 반영 못했다라는 것 쪽에서 관심 있게 봐야 될 것 같고요. 그밖에 알랩 같은 경우도 같은 또 의미 있는 또 보안 쪽이죠. 이러다 보니까 관심이 필요하다고 봐야 될 것 같습니다. 네, 클라우딩 컴퓨터와 관련해서 또 파이오링크 그리고 알랩까지 짚어주셨습니다. 오늘자 시장 대응 중요할 텐데 이제 어제 나스닥 시장에도 강세를 보였습니다. 다우와 S&P 지수는 사상 최고치를 경신했고 최근에 기술주들의 흐름이 강세 나타내고 있는데 우리 시장도 이제 실적 시즌 들어가면서 차별화 장세가 나타나고 있지 않습니까? 오늘 우리 시장은 또 어떻게 대응해 볼까요? 네, 부럽습니다. 네, 테슬라 부럽습니다. 네, 저도요. 네, 주주분들 축하드리고요. 내 주가가 테슬라처럼 가겠죠. 예, 가기를 바라면서, 특히 지금, 어제부터 시장에 좀 변화가 나왔던 부분들이 시장에 뭐 이렇게 3천선에서 큰 기대 없다라고 봤었는데, 또 컨텐츠 엔터 쪽만 계속 가지 않을까라고 봤었는데, 시장에 변화가 살짝 나왔던 부분들이 원자재 가격들이 상대적으로 고점에서 안정되는 모습들이 나오다, 안정이라기보다는 좀 밀렸다고 봐야 되겠죠. 그러다 보니까 일단, 그러면 원자재 가격에 대한 부담들을 좀 덜겠다라는 관점 쪽에서 경기 민감주에 관련된 섹터들이 강하게 반응을 했어. 대표적으로, 현대기아차, 자동차 쪽, 그리고 또 조선주, 철강도 마찬가지겠지만 약간 이런 경기 민감 섹터가 움직인다는 얘기는 아무래도 시장에서 바라보고 있던 악재라든가 부담 요인들이 한풀 좀 덜어냈다라는 관점 쪽으로 봤을 때 그러면 시장이 반응할 수 있지 않을까라는 쪽을 체크해야 될 것 같고요. 그래서 아마 오늘부터는 이런 시장의 색깔이 경기 민감 섹터 또 시총 상위주 쪽에서 의미 있는 종목들의 변화가 계속 유지가 되는지 그런 데를 확인해야 될 것 같고요. 그 밖에 또 지금 위드 코로나죠. 그와 함께 또 시장에서 엔터주의 바톤을 이을 수 있을 만한 또 섹터들이 나오는지 여부들도 같이 지켜봐야 될 것 같은데, 이런 쪽은 그래도 정해진 미래죠. 아무리 지금 실적이, 변할 거는 2, 3년이 걸릴 텐데, 그보다 먼저 주가가 올라왔다라고 하는 부담이 있어도, 물론 이제 빠르게 반영하는 속도가 문제긴 하겠지만, 그래도 좀 조정을 받다가 다시 움직인 만큼 위드 코로나에 대한 기대감이 높다라고 하게 되면, 여기서 중요하게 봐야 될 포인트가 제가 보기엔 내수 소비 쪽 같습니다. 그만큼 위축됐던 자영업자 구조와 함께 위축됐던 내수 소비가 어느 정도 활력소가 들어갈 수 있는 변화가 나온다라고 하게 되면 그와 연결될 수 있는 섹터나 종목들은 계속 찾아보는 게 맞다고 봐야 될 것 같고요. 그런 쪽에서 실적 발표 시즌이다 보니까 실적 발표 시즌에는 또 가장 큰 핵심이 개별 종목 중심의 변동성과 차별화겠죠. 그래서 그런 흐름들 염두를 하시고 시장 너무 부정적으로 볼 단계는 아니지 않을까. 여기서 벗어나게 되면 한번 또 고개는 충분히 들 수 있지 않을까라는 관점 쪽에서 시장에 대한 또 섹터 찾기, 종목 찾기는 계속돼야 될 것 같습니다. 네, 오늘자 시장 대응 작전까지 짚어드렸습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
네, 이어지는 시간은 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 증권가 리포트 분석해드리는 시간이고요. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이번 주는 위드 코로나 대비해서 음식료 업종들 짚어드린다고 해주셨는데 어떤 종목일지 바로 볼게요. 오늘의 종목 리포트 KTNG입니다. KTNG는 담배 회사로 아주 대기업으로 제가 또 알고 있는데 홍삼에다가 부동산 그리고 플러스 알파 이렇게 되어 있습니다. 어떤 사업들을 또 알파로 영위하고 있는지 궁금한데 일단 KTNG 또 담배, 홍삼으로 기억이 되고 있습니다. 그런데 왜 음식료 업종에서 이 기업을 선정해 주셨는지 궁금한데요. 좀 더 자세하게 분석해 주시죠. 네, 오늘은 10월 15일자 키움증권과 그리고 10월 7일자 대신증권 그리고 지난 8월 6일 발간됐던 메리츠증권 리포트를 중심으로 KTNG에 대해서 좀 말씀을 드리려고 합니다. KTNG를 왜 음식료 업종에서 다루느냐라는 질문이 저의 예상 질문 중에 하나가 있었습니다. 담배 제조 및 판매, 그리고 홍삼을 중심으로 한 건강기능식품 및 식음료품 제조 및 판매, 그리고 무역과 부동산업을 좀 하고 있습니다. 어떻게 보면 담배도 기호식품으로서 이 식음료, 음식료에 들어가지 않을까로 보시는 분들도 시청자분들 중에 대다수가 계실 수 있다라고 생각이 들고요. 그리고 식음료에 가장 어울리고 있는 건강기능식품 중에 홍삼과 관련된 제조 및 판매를 하고 있기 때문에 식음료 섹터로 분류가 된다라는 말씀을 드리겠고요. 이 기호식품에 대한 이 이야기를 제가 너무 강조해서 드리는 건 아닌가 싶어서 저의 뭔가 이미지상 저는 비흡연자라고 TMI라는 정보를 조금 더 드리면서 KTNG의 매출 비중을 보면요. 담배는 57% 정도의 매출을 보이고 있고요. 올해 상반기 기준입니다. 건강기능식품은 25%를 넘어가고 있고요. 부동산 관련된 매출은 12%, 13%에 육박하는 모습들을 보여주고 있습니다. 감이 좀 안 올 수도 있습니다만 5년 전과 비교해서 매출 비중이 어느 정도 늘어났는가를 제가 말씀을 드리면 이 기업이 어느 쪽에 이제 미래 먹거리로 방점을 찍고 있구나가 보이실 텐데요. 5년 전과 비교해서 각 부문의 매출 증가율을 보면요. 담배는 5년 전에 비해서 15% 성장했습니다. 매출 증가율이. 인삼, 건강기능식품 관련해서는 30% 증가했고요. 부동산은 5년 전과 비교해 255% 증가를 했습니다. 그러면 5년 전과 비교했을 때 가장 많이 증가한 255%가 증가한 부동산, 30%가 증가한 홍삼, 건강기능식품 분야, 그리고 담배는 15% 증가를 해서 연평균 3에서 5% 정도의 성장률, 매출 증가율을 보이고 있다라고 말씀을 드리면 이 기업이 어디를 미래성장 동력으로 삼고 있는지 확인이 가능한 데이터가 아닐까 싶습니다. 결국 부동산에 방점을 찍어야 된다라고 말씀을 드리고 싶고요. 주력 본업이었던 담배 사업에 있어서는 점유율 추이를 보면 담배 시장 점유율이 16년도 59.2%, 20년도 64%, 21년도 상반기 64.3%를 본다면 판매량은 감소하고 있지만 점유율은 상승하고 있다. 이 점유율에 대한 표현이 조금은 어울리지 않을 수도 있습니다. 왜냐하면 우리나라에서는 담배 사업을 영위하는 기업이 KTNG, 수입 담배를 제외하고서는 거의 독점적 지위를 갖고 있기 때문이죠. 이제 KTNG는 담배 하나만이 아니라 전자담배도 있고요. 그리고 건강기능식품, 홍삼도 있고요. 그리고 5년 동안 255% 매출 비중을 늘려오고 있는 부동산 사업도 있다라고 보시면 이 세 가지 축으로 살펴보아야 제대로 살펴볼 수 있는 기업이 KTNG다라고 말씀드리겠습니다.
네, KTNG 담배도 기호식품이다라고 생각을 하셔서 음식료 업종에 포함을 시켜주셨다고 말씀해 주셨습니다. 자, KTNG가 끌고 가는 이 세 가지 중에서도 담배는 또 금연구역도 늘어나고 있고 건강에 대한 위험도 계속 도사리고 있는데 사양산업으로 분류되지 않을까 염려가 되고 있습니다. 어떻게 보시나요? 기본적으로 인류가 지금까지 발전해오고 역사가 지금까지 흐르면서 양귀비, 여러 가지 담배, 술, 그리고 정말 사회의 악으로 꼽히고 있는 마약류까지도 지금까지 사라지지 않고 있다는 것이 신기할 정도로 인류와 함께 명암이 엇갈리고 있는 모습들이 보여지고 있는데요. 담배라고 하면 마찬가지로 백해무익하다라는 이야기가 좀 따라다니게 됩니다. 그럼에도 이처럼 인류와 함께 오고 있는 기호식품이라고 부르게 되는데 그 모습에 있어서 사양산업이다라는 것이 사라질 수는 있는데 언제 사라질 것인가에 대한 이야기는 10여 년 전부터 지속돼 오고 있는 것 같습니다. 아이러니하게도 KTNG는 담배를 제조 판매하면서 흡연자분들의 건강을 생각하는 건지 몰라도 건강기능식품 홍삼도 판매를 하고 있는 것이 참 뜯어볼수록 웃음을 짓게 하는 기업이 아닐까라는 생각이 듭니다. 백해무익한 담배인데 그 기업에서 또 홍삼을 제조 판매하기도 하고 최근에는 청라 지역의 메디컬 센터에 부동산 투자를 참여하는 모습들도 좀 보이고 있는데요. 이를 어떻게 받아들여야 할까? 그래서 한쪽으로만 생각하면 비흡연자나 담배에 대해서 흡연에 대해서 혐오하시는 분들은 KTNG는 제약주, 알아보지 말아야 할 기업이다라고도 좀 생각을 하는 부분들이 있을 것 같습니다. 그런데 이 부분을 또 다른 게임 체인저가 등장하는 것 아닌가라는 키워드로 전자담배 이야기 좀 드릴 수도 있을 것 같은데요. 지난 12일 미 FDA 식품의약국에서 액상형 전자담배 제품을 공식 승인을 했습니다. 전자담배 시장에, 담배 시장에 새로운 소식이 전해졌다라고 볼 수 있을 것 같은데요. 더불어 최근 트렌드는 자동차, 내연기관의 자동차도 전기자동차로 전환되고 있는 시기입니다. 연초담배도 이제 전자담배로 전환되어야 하는 소식이 이렇게 들려오는 것 아닌가 싶기도 하고요. 이 흡연자분들의 건강을 좀 생각한다면 전자담배를 권해라라는 이야기가 또 나오고 있습니다. 영국과 독일 등지에서는 전자담배가 일반 담배보다 덜 유해하다라는 연구 결과가 발표가 되기도 했고요. 여기에 반박으로서 아니다. 전자담배가 연초담배와 동일하게 유해하다라는 주장도 나오고 있습니다. 하지만 냄새나 유해성, 휴대성, 트렌드를 볼 때에 전자담배로의 액상형 담배로의 전환은 가속화될 것이고 트렌드는 이 방향으로 이어가고 있다, 전환되고 있다. 기정사실화가 이루어지고 있습니다. 자동차도 전기자동차, 담배도 전자담배, 액상형 담배로 변화하고 있다라는 것을 볼 때에 국내 시장만을 보았을 때는 독과점 기업이고 시장 점유율이 60%를 넘어서고 있습니다. 그렇기 때문에 쉬이 무너지기는 어려운 구조다라고 보았을 때 사형 산업이라기보다는 KTNG가 세 가지 축으로 매출을 다변화했다라는 것은 그만한 이유가 있겠다라는 말씀을 드려보고 싶습니다. 네, 그만한 이유가 있다라고 말씀해 주셨는데 KTNG 전자담배, 연초담배 그리고 홍삼부터 부동산까지 지금 많은 사업들을 영위를 하고 있습니다. KTNG 앞으로 실적과 함께 미래 성장 동력에 대해서도 짚어주시죠. 네, KTNG 2분기 실적을 복귀해 보도록 하겠습니다. 2분기는 매출액은 1조 3,465억 원으로 전년 동기 대비 2%가량 늘어났고요. 영업이익은 3,301억 원으로 전년 동기 대비 16%가량 줄어들었습니다. 코로나19 이야기를 안 할 수 없을 것 같습니다. 면세 채널 회복이 더딘 상황 속에서 중동 수출까지도 조금 어려워짐으로 인해서 담배 부분, 주력 사업 부분에 있어서의 매출 부진이 이어졌고요. 판관비는 증가했고 비우호적인 환율 상승에 대한 영향까지도 겹치면서 2분기 실적은 저조했다. 그렇기 때문에 주가도 그에 맞춰서
바닥을 벗어나지 못했다라고 보여집니다. 3분기 실적에 대해서도 살펴보면요. 3분기 실적 같은 경우에는 매출액은 1조 4,912억 원으로 전년 동기 대비 2%가량 늘어나고 직전 분기 대비로는 11%가량 늘어나는 모습입니다. 영업이익은 4,138억 원으로 전년 동기 대비 5% 줄어들고는 있다. 직전 분기 대비 코로나19 피해가 굉장히 심했던 직전 2분기 대비로는 25%가량 늘어나는 모습을 보이게 될 것으로 전망이 되고 있습니다. 그렇게 된다면 87분기 연속 영업이익 흑자 기록을 이어가는 기업이 되고 있는데요. 그만큼 안정적인 이익 구조를 가지고 있다라고 보실 수 있을 것 같습니다. 3분기 실적에 대한 부분들을 좀 살펴보았고요. 이후 KTNG를 어떻게 바라볼 것인가 체크 포인트로 5가지 정도 말씀을 드려보고자 합니다. 첫 번째로는 단계적 일상 회복, 그리고 위드 코로나19 극복으로 인해서 수출 채널에 대한 회복이 이어지지 않을까라는 이야기가 나오고 있습니다. 미국의 이란 경제 제재 소식이 경제 제재 해제에 대한 소식들이 조금 가능성이 비춰지고 있고요. 수출 담배 실적 우호적 환경까지도 조성되지 않을까라는 이야기가 조금 나오고 있습니다. 그렇기 때문에 코로나 이후 수출길이 열린다면 실적에는 긍정적이다라는 부분이고요. 원달러 환율 상승이 일부 이제 정체 구간에 조금 들어와 있고요. 위안화 강세에 따라서 원달러 환율은 일부 현 구간에서 횡보할 가능성이 또는 조정 국면에 들어갈 가능성이 높다라는 시장의 판단을 반영했을 때에는 원달러 환율 상승 정체를 통해서 마진율은 개선될 수 있다라고 보여지고 있기 때문에 실적 전망치가 현 구간에서 더 어려워질 것인가에 대한 부분에서는 이보다 더 어렵기는 좀 어렵다. 이보다 더 악화되기는 어렵다라고 좀 전망이 되고 있습니다. 여기서부터 포인트를 집중해 보면요. 부동산 관련된 매출과 사업 부문입니다. 5년 전과 비교했을 때 매출 증가율이 255%가량 차지하고 있는 부동산인데요. 올 상반기 기준으로 부동산 매출액 두 자릿수를 넘어가고 있다. 부동산 매출액 비중이 두 자릿수를 넘어가고 있다. 뉴스테이, 복합 쇼핑몰, 서두에 말씀드렸던 메디컬 의료센터까지도 수익성 높은 부동산 투자를 지속적으로 이어가고 있기 때문에 그동안 쌓아놓았던 유보금과 이익 체력을 바탕으로 연평균 1조 원 이상의 현금을 만지고 있는 기업이기 때문에 부동산을 미래 먹거리로 좀 보고 있다라는 부분 참고해 보시면 좋을 것 같고요. 또 한 가지는 9.6% 수준의 자사주를 보유하고 있습니다. 전일 종가 기준으로 9.6%의 자사주는 약 1조 900원으로 평가가 될 수 있을 텐데요. 10년 동안 보유하고 있었습니다. 언제든지 얼마든지 자사주 소각이나 M&A 재원으로도 활용이 가능한 부분이기 때문에 이 부분도 주주가치 제고를 위해서는 긍정적인 하나의 포인트로 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 끝으로 찬바람이 불면 배당 생각이 나는 계절이 왔습니다. 17년도, 18년도 주당 배당금이 4,000원이었고요. 19년도는 4,400원, 20년도는 4,800원으로 매해 이 주당 배당금을 높여가고 있는 기업 중에 하나가 KTNG입니다. 전통적으로 고배당주로 분류가 되고 있는데요. 여기에 맞춰서 주가 상승 여력도 충분하다라는 말씀을 드리면서 전일 종가 기준으로 5.8% 수준의 배당 매력도를 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 이 정도 5가지의 매력을 좀 설명을 드렸습니다. 오늘 KTNG는 여기까지 살펴보도록 하고요. 기호식품, 건강식품, 건강기능식품, 그리고 부동산 사업을 미래 먹거리로 꼽고 있는 KTNG 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, KTNG에 대해서 자세하게 다뤄드렸고요. 이번 주 계속해서 음식료 업종 종목들 소개해드리고 있으니까 일주일 동안 허반석의 작전 리포트 시간에 함께해 주시길 바라겠습니다. 문자 샵 0082번으로 허반석이라고 보내주시면 지금 같은 이야기들 장중에도 함께 만나보실 수가 있습니다. 위원님, 오늘 분석 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가도록 하겠습니다. 서경의 테마 부장이시죠. 이주현 전문위원 인사드릴게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
네, 반갑습니다. 자, 어제 저희가 사실 이 테슬라 주가에 대해서 좀 다뤄보자라고 이야기를 했었는데 오늘 새벽 뉴욕 증시에서 테슬라가 천슬라가 됨과 동시에 시총 1조 달러 클럽까지 또 들어가게 됐습니다. 어제 그 해츠에 10만 대 계약 소식이 전해지면서 테슬라 주가가 12%나 급등을 했는데 테슬라 관련해서 관련 종목들 오늘 좀 짚어주시면 좋겠습니다. 어떻게 세워볼까요, 작전? 네, 테슬라가 이제 올타임 하이, 그러니까 이제 사상 최고가를 경신을 했는데, 그 경신하는 모습이 이제 이 신고가를 갭으로 이렇게 열어버리는 그런 엄청난, 상승세가 나와버렸습니다. 그리고 이제 하루 만에 12%가 이제 상승을 했는데, 테슬라가 이렇게 이제 크게 상승한 데에는, 모건 스탠리에서의 이제 보고서가 좀 크게 작용을 했다라고 볼 수 있겠고, 좀 전에 말씀하신 것처럼 렌트카 업체 허츠에서의 이제 10만 대 구매 의향서를 이제 나오면서 1조 달러 시가총액으로 1조 달러 이제 넘어갔는데, 전 세계에서 이제 가장 빌 게이츠나 워런 버핏보다도 더 이제 부자가 돼버렸죠. 테슬라에 대한 모건 스탠리 보고서에는 이제 1,200달러까지 목표가를 상향을 했는데, 이게 굉장히 보수적으로 상향한 거다라는 부분에 이제 좀 강조를 했고요. 지금 그 렌트카 업체들 같은 경우에 이제 ESG 경영에 대한 부분들, 이런 부분들이 이제 전 세계적으로 기업들 간에 인기를 얻다 보니까 이런 부분으로 이제 진행을 하는 데 있어서 기존의 자동차들을 전기 자동차, 그러니까 친환경 자동차들로 이렇게 교체해가는 부분에 있어서 굉장히 좀 크게 영향을 미치고 있다라고 봐야 되는 부분입니다. 그런데 이제 이 미국에는 허츠뿐만이 아니라 이제 또 크게 렌트카 업체를 하고 있는 기업들이 있기 때문에, 그런 기업들의 이제 구매까지 줄지어서 이어진다라고 하면 굉장히 큰 시장이다라고 볼 수 있겠고요. 뭐 미국뿐만이 아니죠. 우리나라 렌트카 업체도 있을 것이고, 유럽, 영국, 호주, 뭐 렌트카 업체들 굉장히 크게 다 있습니다. 그렇기 때문에 렌트카 시장에 일단 테슬라 진출을 했다라는 것은 굉장히 의미가 크다라고 보고, 성장성은 앞으로 더 크다라고 볼 수 있는 부분이지 않겠나라는 생각이 듭니다. 뭐 주가적인 측면이 싸다 비싸다라는 측면을 좀 얘기하기는 어려울 것 같은데, 그러나 일단 분명히 성장을 하고 있다라는 것은 우리가 확인할 수 있는 대목이다 싶고요. 이제 테슬라 같은 경우는 연간 한 50만 대 정도 생산을 할 수 있는 그런 캐파가 있는데, 오스틴 공장이 이제 완공이 되면서 연간 90만 대까지 이제 생산량을 늘릴 수 있게 되었죠. 그리고 내년에는 테슬라의 이제 연간 생산량이 한 140만 대로 이제 증가된다라는 부분을 우리가 생각해 봤을 때, 그동안에 이제 뭐 사고 싶어도 너무 오래 기다려야 돼서 사지 못하는 뭐 그런 자동차는 이제 아니게 된다라고 생각을 할 수 있을 것 같습니다. 거기다가 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 그런 렌트카 업체들에서 지속적으로 이제 구매를 할 가능성, 충분히 물량을 공급할 수 있기 때문에 이런 부분들이 이제 새로운 성장이다라고 이제 얘기를 하는 부분이고요. 12%의 급등, 이렇게 큰 종목이 쉽게 올라갈 수 있는 일은 아닌데, 어찌됐든 12% 급등이 나왔고, 삼성전자가 올 초에 급등을 했던 뭐 그런 모습과 좀 비슷하지 않나라고 생각이 좀 드는데요. 뭐 어찌됐든 추가적인 상승 흐름이 나올 수 있을지는 지켜봐야 될 것 같고, 우리가 좀 주목해야 될 부분들은 사실 테슬라가 상승을 이어갈 때 국내 기업들 중에서 테슬라에 부품을 공급한다든지 이렇게 이제 배터리가 좀 테슬라 쪽으로 갈 수 있는 그런 부분이 있다라고 하면 관련주로 엮여서 좀 움직였던 그런 기업들이 있습니다. 이제 센트럴 모텍 같은 경우는 테슬라 관련주 중에 이제 뭐 1등 기업이다, 그러니까 대장주였다라고 할 수 있을 정도의 강한 상승을 보여줬던 뭐 그런 기업이기도 하고요. 명신산업, 그 다음에 MS 오토텍, 뭐 KEC, 한온 시스템, 계양전기, 그 다음에 뭐 CIS 뭐 이런 식으로 있는데, 기존에 이제 요 관련주들 센트럴 모텍이나 명신산업, MS 오토텍은 여러분들이 좀 자주 들어보셨을 만한 그런 기업이다라는 생각이 들고요.
뭐 KC도 마찬가지로 수소차, 전기차 이제 저전력 부품을 생산하는 업체인데 이게 테슬라향으로도 뭐 가고 있다라는 관련주로 좀 엮여 있는 부분이 있습니다. 뭐 하룬 시스템이야 여러분들 굉장히 잘 알고 있는 기업일 거고요. 시가총액이 이제 8조나 되고 지금 매물로 나와 있는 그런 기업입니다. 자율주행이라든지 전장산업 쪽에서 기술력을 굉장히 많이 가지고 있는 굉장히 좋은 기업이고 계양전기 같은 경우 이제 소형주죠. 시가총액 한 1,500억 정도 되고 CIS 같은 경우 이제 1조 정도 되는데 이 회사 CIS 같은 경우 이제 배터리 관련된 부분이라고 보시면 되고요. 계양전기는 이제 굉장히 시총이 작은 기업이긴 한데 지금 테슬라 모델 3에 전자 파킹 브레이크를 납품하고 있다라는 부분이 이제 좀 부각이 되면서 주가가 이렇게 좀 상승 흐름을 이어가고 있었습니다. 그러다가 최근에 이제 시장 영향으로 이렇게 조정을 좀 받아 있는 상황인데 아마 이 테슬라 관련주들이 만약 오늘 좀 시장에서 부각을 받는다라고 하면 다 같이 한번 좀 시세를 줄 가능성이 높지 않겠나라는 생각이 들고요. 2차 전지 그동안 강세였습니다. 그래서 CIS 역시 강한 흐름을 시장이 이제 안 좋았던 시기 8월 달부터 해서 9월 달까지 해서 계속 이런 상승 흐름을 이어왔는데 CIS 같은 경우는 중국 CATL에 이제 2차 전지 부품을 납품한다라고 해가지고 CATL 같은 경우는 이제 테슬라의 배터리 관련된 부분 최대 협력사죠. 그래서 이제 그런 부분 때문에 부각이 좀 크게 돼서 계속 상승을 이어가고 있다라고 보시면 될 것 같고요. 이제 아몬 그린텍이라고 어저께 그냥 며칠 전부터 조금 거래량이 터지면서 긍정적인 시그널을 보내고 있는 기업이 있는데 아몬 그린텍 같은 경우는 이제 리튬 인산철이라고 해가지고 중국에서는 이 배터리를 만드는 데 있어서 리튬 인산철로 이렇게 좀 진행을 하는 부분이 있고 테슬라도 이러한 배터리를 앞으로 이제 좀 주 배터리로 사용을 하겠다라는 이야기가 나왔습니다. 그래서 국내 배터리 회사들도 리튬 인산철로 이렇게 좀 교체가 되는 게 아니냐, 새로운 또 배터리 형태로 이제 만들어지는 거 아니냐라는 이야기들이 좀 나왔는데 아몬 그린텍이 리튬 인산철 배터리를 중국으로 좀 수출을 하고 있다라는 부분이 부각이 되면서 거래량이 지금 나와줬고요. 보시는 것처럼 8월 한 20일부터 이제 시장 반등, 그다음 9월 달에 조정이 나오고 10월 달 이렇게 눌림 정도 받고 보면 시장보다는 훨씬 강한 상승 흐름을 보여주고 있는 기업이다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 지금 전반적으로 센트럴 모텍 같은 경우도 마찬가지고요. 리비안 테마들이 급등을 하면서 지금 전기 수소차 관련 섹터들이 다 같이 주목을 받고 있는 그런 상황이고 이런 상황 속에서 이제 테슬라 주가가 긍정적으로 이렇게 보고서가 나오면서 급등을 했다라는 부분은 분명 우리나라의 수소 전기 자동차 관련된 부품 회사들에게는 굉장히 좋은 시그널로 작용할 가능성이 높다라는 부분이죠. 그래서 테슬라의 성장이 결국은 우리나라 자동차 부품 회사들 중에서 이런 친환경 자동차 부품들을 생산하는 기업들에게는 기회로 작용이 될 거고 기존에 납품을 하고 있던 기업들 같은 경우는 매출과 영업이익의 증가로 이어질 가능성이 굉장히 높기 때문에 지금 친환경 자동차 관련 섹터들 리비안이 상장이 11월 달에 이제 정해져 있는 만큼 좀 관심 있게 보시는 게 좀 필요하지 않겠나. 그래서 너무 급등할 때 추격하시기보다는 상승 이후 저항을 돌파한 뒤에 눌림을 잘 받고 있는 기업들 위주로 상승 트렌드를 어느 날 시장이 좀 안 좋음에도 불구하고 상승하고 있는 종목들 위주로 여러분들이 보신다면 분명 좋은 수익을 줄 수 있는 그런 기회를 제공할 거다라는 생각이 드니까 이런 부분들 여러분들도 참고하셔가지고 수익을 좀 많이 내보셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네, 최근에 테슬라부터 리비안까지 전기차 관련주에 대한 이슈와 모멘텀이 계속 살아있는 모습인데 이와 관련한 종목들 짚어드렸습니다. 샵 0082번으로 이주현이라고 보내주시면 이런 정보들 장중에 매매하실 때 직접 또 들어보실 수가 있으니까 한번 참여해보시기 바라겠습니다. 오늘 분석도 고맙습니다. 네, 감사합니다.
네, 고수익 작전 타임에서 미국 증시부터 또 국내 증시까지 다양하게 짚어드렸습니다. 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭에 유의하시기 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.